Hello everyone. In this video, we are going to discuss about the topic assessment of personality. Assessment of personality is about knowing how a person thinks, feels and act. Psychologists use different way to do this. അപ്പോൾ എന്താണ് അസസ്മെന്റ് ഓഫ് പേഴ്സണാലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വ്യക്തി എങ്ങനെ ചിന്തിക്കണോ അനുഭവിക്കണോ പെരുമാറണോ എന്നിവ മനസ്സിലാക്കാനുള്ളതാണ്. മനഃശാസ്ത്രജ്ഞൻ അതിന് പല രീതികൾ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. Like questionnaire and rating scale, check personality traits in an organized way, projective techniques, find hidden feeling through unclear or open-ended tasks, situational tests, look at how someone behave in a certain situation, behavioral observation, watches what a person actually does, and interviews let psychologists learn through talking. Using all these methods together help understand the whole personality of a person. And first of all, we can discuss about the psychological assessment tool questionnaire. A questionnaire is a written set of questions used to collect information from many people at once. It can have open-ended questions where people write their own answers or closed-ended questions where they choose from given options like yes or no, multiple choice. Because everyone answers the same questions, a questionnaire is a quick and organized way to gather and compare facts, opinions or feeling about any topic. So simply questionnaire is a written already എഴുതി തിട്ടപ്പെട്ട questions ആയിക്കാരം like yes or no questions or closed-ended questions. Next we are going to discuss about projective techniques. Projective techniques are special personality tests where a person is shown unclear or ambiguous picture, words or situations and asked to describe what they see or make up a story. This idea is that people will project their hidden feelings, thoughts and describe onto the unclear material. അപ്പോൾ എന്താണ് ഒരു വ്യക്തിക്ക് അൺക്ലിയർ ആയിട്ടുള്ള പിക്ചേഴ്സ് വേർഡ്സ് അല്ലെങ്കിൽ സംഭവങ്ങൾ കാണിച്ചു കൊടുക്കും. എന്നിട്ട് അവർ എന്താണ് കാണുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അതിനെക്കുറിച്ചൊരു കഥ ഉണ്ടാക്കാൻ പറയും. അപ്പോൾ ഇതുവഴി ആ വ്യക്തിയുടെ അറിയാതെ ഉള്ള വികാരങ്ങൾ, ചിന്തകൾ, ആഗ്രഹങ്ങൾ ഇവ കാണിച്ച് അവ്യക്ത വസ്തുതയിലേക്ക് പ്രൊജക്ഷൻ ചെയ്യും എന്ന് മനഃശാസ്ത്രജ്ഞർ കരുതുന്നു. അപ്പോൾ എന്താണ് ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ ഒളിഞ്ഞിരിക്കുന്ന മനോഭാവങ്ങളും ചിന്തകളും പുറത്തു കൊണ്ടുവരാൻ വ്യക്തമല്ലാത്ത ചിത്രങ്ങൾ കാണിച്ച് ചോദിക്കുന്ന പരീക്ഷണമാണ് പ്രൊജക്റ്റീവ് ടെക്നിക്സ്. പ്രൊജക്റ്റീവ് ടെക്നിക്സിന് മെയിനായിട്ടുള്ള എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് റോഷാക്ക് ഇങ്ക്ബ്ലോട്ട് ടെസ്റ്റ്, TAT ടെസ്റ്റ്, സെന്റൻസ് കോംപ്ലീഷൻ ടെസ്റ്റ് ആൻഡ് ഡ്രോ എ പേഴ്സൺ ടെസ്റ്റ്. The Rorschach Inkblot test is a well-known projective personality test. The psychologists show 10 inkblot cards like black and white or colored blot like pictures. TAT is another type of projective personality test. Here a psychologist show us a set of pictures of people in different situations. The sentence completion test where we are given to the beginning of a sentence and we have to finish it in our own words. And the last one, draw a person test. The draw a person test is a projective personality test where a psychologist give us a blank sheet and ask us to draw a person, sometimes a man, a woman or even two things. After the drawing, we might be asked to tell a story or answer a few questions about the person we draw. There are no right or wrong drawing. It's not about artistic skill. The psychologists look at things like size, details, placement and themes in the drawing. These clues can help understand our feelings, self-image and emotional states. പേഴ്സണാലിറ്റി അസസ്മെൻറ്റിന് യൂസ് ചെയ്യുന്ന വേറൊരു ടൂളാണ് റേറ്റിംഗ് സ്കെയിൽസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ആൻഡ് ദേ ആർ സ്റ്റാൻഡർഡൈസ്ഡ് ടൂൾസ് യൂസ്ഡ് ടു ക്വാണ്ടിഫൈ സബ്ജക്റ്റീവ് എക്സ്പീരിയൻസസ്, ബിഹേവിയേഴ്സ്, ആറ്റിറ്റ്യൂഡ്സ് ഓർ ട്രേറ്റ്സ്. റിസർച്ചേഴ്സിനും ക്ലിനിക്കൽ സൈക്കോളജിസ്റ്റിനൊക്കെ സിസ്റ്റമാറ്റിക്കലി അസസ് ചെയ്യാനും സൈക്കോളജിക്കൽ കൺസ്ട്രക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആങ്സൈറ്റി, ഡിപ്രഷൻ, പേഴ്സണാലിറ്റി ട്രേറ്റ്സ്, കോഗ്നിറ്റീവ് അബിലിറ്റീസ് ഇതിനെയൊക്കെ കമ്പയർ ചെയ്യാനൊക്കെ സഹായിക്കുന്ന സ്റ്റാൻഡർഡൈസ്ഡ് ടൂൾസാണ് ബേസിക്കലി റേറ്റിംഗ് സ്കെയിൽസ് എന്ന് പറയുന്നത്. റേറ്റിംഗ് സ്കെയിൽസ് ടിപ്പിക്കലി ഇൻവോൾവ് ന്യൂമറിക്കൽ ഓർ ഡിസ്ക്രിപ്റ്റീവ് കോണ്ടിന്യൂ. അതൊരു ന്യൂമറിക്കൽ അല്ലെങ്കിൽ ഡിസ്ക്രിപ്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള കോണ്ടിന്യൂ ആണ്. വേർ റെസ്പോണ്ടൻസ് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ദ ഡിഗ്രി ടു വിച്ച് ദേ അഗ്രി വിത്ത് എ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഓർ എക്സ്പീരിയൻസ് എ പെർട്ടിക്കുലർ സിംറ്റംസ്. റെസ്പോണ്ടൻസ് എഗ്രി ചെയ്യുന്നൊരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിനെയോ എക്സ്പീരിയൻസിനെയോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ സിംറ്റമിനെയോ ഏത് ഡിഗ്രിയിൽ എത്രത്തോളം ഡിഗ്രിയിൽ അവരത് എഗ്രി ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്ന് റെസ്പോണ്ടൻസ് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ന്യൂമറിക്കലി ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ടൂളാണ് റേറ്റിംഗ് സ്കെയിൽസ് എന്ന് പറയുന്നത്.
സൈക്കോളജിക്കൽ ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് ഡാറ്റേനെ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കലി അനലൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ക്വാണ്ടിഫയബിൾ വേരിയബിൾസ് ആക്കി മാറ്റാൻ സഹായിക്കുന്നത് റേറ്റിംഗ് സ്കെയിൽസ് ആണ്. സോ വെരി ബ്രീഫായിട്ട് റേറ്റിംഗ് സ്കെയിൽസിൻ്റെ ഡെഫിനിഷൻ പറയുകയാണെങ്കിൽ, റേറ്റിംഗ് സ്കെയിൽസ് ആർ ടൂൾസ് വെർ ഇൻഡിവിജ്വൽസ് ഓർ ഒബ്സർവേഴ്സ് റേറ്റ് സ്പെസിഫിക് ട്രേറ്റ് ഓൺ എ ഫിക്സഡ് സ്കെയിൽ. അതിന് ഒരുപാട് ടൈപ്സ് ഉണ്ട്. ലൈക്കറ്റ് സ്കെയിൽ, ന്യൂമറിക്കൽ റേറ്റിംഗ് സ്കെയിൽ, സെമാറ്റിക് ഡിഫറൻഷ്യൽ സ്കെയിൽ, വിഷ്വൽ അനലോഗ് സ്കെയിൽ, സെൽഫ് റേറ്റിംഗ് സ്കെയിൽസ്, ഒബ്സർവർ റേറ്റിംഗ് സ്കെയിൽസ് ഒക്കെ. അതിൽ സെൽഫ് റേറ്റിംഗ് സ്കെയിൽസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എക്സാമ്പിളാണ് ബിഗ് 5 ഇൻവെൻ്ററി. ഒബ്സർവർ റേറ്റിംഗ് സ്കെയിൽസിന് എക്സാമ്പിളാണ് ടീച്ചർ അല്ലെങ്കിൽ പിയർ റേറ്റിംഗ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. അതിന് പ്രോസ് ഉണ്ട്, കോൺസ് ഉണ്ട്. പ്രോസ് ആയിട്ട് പറയുമ്പം ഈസി ടു യൂസ് ആണ്, ക്വിക്ക് ആൻഡ് കോസ്റ്റ് എഫക്റ്റീവ് ആണ്. കോൺസ് പറയുമ്പം ക്യാൻ ബി ബയാസ്ഡ് ആൻഡ് മേ ലാക്ക് ഒബ്ജക്റ്റിവിറ്റി. ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള പേഴ്സണാലിറ്റി അസസ്മെൻറ്റിന് യൂസ് ചെയ്യുന്ന അടുത്തൊരു ടൂളാണ് സിറ്റുവേഷണൽ ടെസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. They are psychological assessment tools designed to evaluate how individuals behave in specific simulated scenarios that mimic real-life situations. Situational test often use ചെയ്യുന്നത് to assess traits like problem solving, leadership, decision making and interpersonal skills. സിറ്റുവേഷണൽ ടെസ്റ്റിൻ്റെ പർപ്പസും ആൻഡ് റെലവൻസും പറയുകയാണെങ്കിൽ, it is used to predict real world behavior and also valuable in clinical, organizational and educational settings. Situational tests help evaluate social competence, emotional intelligence or job performance. സിറ്റുവേഷണൽ ടെസ്റ്റിൻ്റെ ടൈപ്സ് പറയുകയാണെങ്കിൽ റോൾ പ്ലേസ്, ഗ്രൂപ്പ് ഡിസ്കഷൻസ്, ലീഡർലെസ് ഗ്രൂപ്പ് ടാസ്കസ് എക്സെട്ര, അങ്ങനെ കുറേ പറയുന്നുണ്ട്. അതിൻ്റെ പ്രോസ് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഹൈ റിയൽ ലൈഫ് റെലവൻസ്, അസസസ് സോഷ്യൽ ആൻഡ് ലീഡർഷിപ്പ് സ്കിൽസ്. കോൺസ് ടൈം കൺസ്യൂമിംഗ് ആണ് ആൻഡ് ഓൾസോ മേ ലാക്ക് കൺസിസ്റ്റൻസി. നെക്സ്റ്റ് ടോപ്പിക് ഈസ് ബിഹേവിയറൽ ഒബ്സർവേഷൻ. വാച്ചിങ് ആൻഡ് റെക്കോർഡിംഗ് ആൻ ഇൻഡിവിജ്വൽസ് ബിഹേവിയർ ഇൻ നാച്ചുറൽ ഓർ കൺട്രോൾഡ് സെറ്റിങ്സ്. ബിഹേവിയറൽ ഒബ്സർവേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നാച്ചുറൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കൺട്രോൾഡ് എൻവിറോൺമെൻറ്റിൽ നിന്ന് ഇൻഡിവിജ്വലിൻ്റെ ബിഹേവിയർ റിസർച്ചർ വാച്ച് ചെയ്തിട്ടും അതേപോലെ റെക്കോർഡ് ചെയ്തിട്ടും ഒബ്സർവ് ചെയ്യുന്ന ഒരു മെത്തേഡിനെയാണ് ബിഹേവിയറൽ ഒബ്സർവേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അതിൽ ടൈപ്സ് ഉണ്ട്. ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് നാച്ചുറലിസ്റ്റിക് ഒബ്സർവേഷൻ. ഒബ്സർവ് ഇൻ നാച്ചുറൽ സെറ്റിങ്സ്. ഒബ്സർവിങ് ബിഹേവിയർ ഇൻ നാച്ചുറൽ സെറ്റിങ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലാസ് റൂം, ഹോം അങ്ങനെയുള്ള സ്ഥലത്ത് നിന്ന് നമ്മൾ ബിഹേവിയർ ഒബ്സർവ് ചെയ്യുക. പിന്നെ കൺട്രോൾഡ് ഒബ്സർവേഷൻ ആണ് ഒബ്സർവ് ഇൻ സ്ട്രക്ചേർഡ് സെറ്റിങ്സ്. സ്ട്രക്ചേർഡ് സെറ്റിങ്സിലായിട്ടുള്ള ലാബ്, ക്ലിനിക് അങ്ങനെയുള്ള സെറ്റിങ്സിൽ നിന്ന് ഒബ്സർവ് ചെയ്യുക. പിന്നെ പാർട്ടിസിപ്പൻ്റ് ഒബ്സർവേഷൻ ആണ് ഒബ്സർവർ ജോയിൻസ് ദ ഗ്രൂപ്പ്. അതായത് ഒരു ഇൻഡിവിജ്വലിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആ ഒരു ഗ്രൂപ്പിൽ ജോയിൻ ചെയ്തിട്ട് ഒബ്സർവ് ചെയ്യാം. നോൺ പാർട്ടിസിപ്പൻ്റ് ഒബ്സർവേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒബ്സർവർ സ്റ്റേയ്സ് ഔട്ട്സൈഡ് ദ ഗ്രൂപ്പ്. ഒബ്സർവർ എന്ത് ചെയ്യത്തില്ല, ഗ്രൂപ്പിൽ ജോയിൻ ചെയ്യത്തില്ല, ഇൻവോൾവ്ഡ് ആവത്തില്ല, പക്ഷേ ഒബ്സർവർ ഔട്ട്സൈഡിൽ നിന്ന് എല്ലാം വാച്ച് ചെയ്തിട്ട് ഒബ്സർവ് ചെയ്യുന്നതാണ് നോൺ പാർട്ടിസിപ്പൻ്റ് ഒബ്സർവേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി കീ ഫീച്ചേഴ്സ് ആണ്. കീ ഫീച്ചേഴ്സ് ഫോക്കസ് ഓൺ വാട്ട് പീപ്പിൾ ഡു, നോട്ട് വാട്ട് ദേ സേ. അതായത് ഇൻഡിവിജ്വൽസ് പറയുന്നതല്ല നമ്മൾ ഫോക്കസ് ചെയ്യേണ്ടത്, അവർ ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തിയാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത്, ഫോക്കസ് ചെയ്യേണ്ടത്. പിന്നെ ബിഹേവിയറൽ ഒബ്സർവേഷന് സ്ട്രക്ചേർഡും ഉണ്ട്, അതേപോലെ അൺസ്ട്രക്ചേർഡും ആവാം. പിന്നെ അഡ്വാൻറ്റേജസ് ആണ്, അതിൽ റിയൽ ടൈം പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, അതേപോലെ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഡാറ്റ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പിന്നെ സെൽഫ് റിപ്പോർട്ട്സ് റിലയബിൾ അല്ലാത്ത നേരത്ത് യൂസ്ഫുൾ ആണ് ബിഹേവിയറൽ ഒബ്സർവേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. പിന്നെ ലിമിറ്റേഷൻസ് ഉണ്ട്, അതായത് ബയാസ് ഒബ്സർവർ ആണ്. പിന്നെ പീപ്പിൾ മേ ചേഞ്ച് ബിഹേവിയർ ഇഫ് വാച്ച്ഡ്. അതായത് ഇൻഡിവിജ്വൽ നമ്മൾ ഒബ്സർവ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ആൾ നമ്മൾ വാച്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നൊക്കെ അറിയുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ അവരുടെ ബിഹേവിയറൊക്കെ ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. അതേപോലെ ഇതൊരു ടൈം കൺസ്യൂമിങ് ആണ്, ഒരുപാട് ട്രെയിനിങ്ങും ഇതിന് ആവശ്യമുള്ളതാണ്.
So next topic is interview. Interview is collecting information through direct face to face or virtual communication. അതായത് ഇൻ്റർവ്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഒരു ഇൻ്റർവ്യൂവറും ഒരു റെസ്പോണ്ടൻറ്റും തമ്മിലുള്ള ഒരു ഫേസ് ടു ഫേസ് കോൺവെർസേഷനാണ്. ഫേസ് ടു ഫേസ് കോൺവെർസേഷനിൽ അവർ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ഡാറ്റ കളക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഈ ഒരു മെത്തേഡിനാണ് നമ്മൾ ഇൻ്റർവ്യൂ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇതിൽ ടൈപ്സ് ഉണ്ട്. ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് സ്ട്രക്ചേർഡ് ഇൻ്റർവ്യൂ. ഇതിൽ ഫിക്സഡ് സെറ്റ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇൻ സ്പെസിഫിക് ഓർഡറിലായിരിക്കും. അതായത് ഇതിൽ പ്രീ പ്ലാനഡ് ആയിരിക്കും ക്വസ്റ്റ്യൻസ്. അതായത് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ ഓൾറെഡി ഫിക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും. അതൊരു സ്പെസിഫിക് ഓർഡറിലായിരിക്കും എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവില്ല ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുക. പിന്നെ സെമി സ്ട്രക്ചേർഡ് ഇൻ്റർവ്യൂ ഉണ്ട്. സെമി സ്ട്രക്ചേർഡ് ഇൻ്റർവ്യൂ എന്ന് പറയുമ്പോൾ സം ഫിക്സഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പ്ലസ് ഫ്രീഡം ടു ആസ്ക് ഫോളോ അപ്സ്. അതായത് ഇതിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, കുറച്ച് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ഫിക്സഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻസും ഉണ്ട്. പിന്നെ നമുക്ക് ചിലത് നമ്മൾ എടുത്ത് നമുക്ക് തോന്നുന്നത് പറയുന്നതുമാണ്. ഫ്രീഡം ടു ആസ്ക് അതാണ്. പിന്നെ അൺസ്ട്രക്ചേർഡ് ഇൻ്റർവ്യൂ ആണ്. പിന്നെ ഓപ്പൺ എൻഡഡ് കോൺവെർസേഷണൽ വിത്ത് നോ ഫിക്സ് ഫോർമാറ്റ് ആണ്. അതായത് ഇതിൽ നമുക്ക് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പ്രിപ്പയർഡ് ചെയ്തിട്ടൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല. പ്രീ പ്ലാനഡ് അല്ലായിരിക്കും, ഒരു സ്പെസിഫിക് ഓർഡറിലൊന്നും അല്ലായിരിക്കും ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുക. ഇതൊരു ഓപ്പൺ എൻഡഡ് കോൺവെർസേഷണലായിരിക്കും. ഈ ഫീച്ചേഴ്സാണ് ഗ്യാദർ സബ്ജക്റ്റീവ് എക്സ്പീരിയൻസസ് ആൻഡ് ഒപ്പീനിയൻസ്. സബ്ജക്റ്റീവിൻ്റെ എക്സ്പീരിയൻസസും അതേപോലെ സബ്ജക്റ്റീവിൻ്റെ ഒപ്പീനിയൻസും നമ്മൾ ഗ്യാദർ ചെയ്യണം. അതായത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി എടുക്കണം. ഇൻ്റർവ്യൂ ക്യാൻ ബി ഇൻഡിവിജ്വൽ ഓർ ഗ്രൂപ്പ്. ഇൻ്റർവ്യൂ നമുക്ക് ഒറ്റയ്ക്കും നടത്താം, അതേപോലെ ഗ്രൂപ്പാക്കിയും നടത്താം. ഓപ്പൺ ഓർ ക്ലോസ്ഡ് എൻഡഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻസും ഓപ്പൺ എൻഡഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻസും ഒക്കെ ഇൻ്റർവ്യൂവിൽ ചോദിക്കാം. പിന്നെ അഡ്വാൻറ്റേജസ് ആണ് റിച്ച് ഡീറ്റെയിൽഡ് ഡാറ്റ കിട്ടും ഇൻ്റർവ്യൂവിൽ. ഫ്ലെക്സിബിൾ ആൻഡ് ബിൽഡ്സ് റാപ്പോർഡ്. അതായത് ഫേസ് ടു ഫേസ് കോൺവെർസേഷൻ ആയതുകൊണ്ട് റിച്ച് ഡീറ്റെയിൽഡ് ഡാറ്റ കിട്ടാനും അതേപോലെ ഒരു റാപ്പോർഡ് ബിൽഡ് ചെയ്യാനും, അതായത് ആ സബ്ജക്റ്റിനെ ഒന്ന് നല്ലതി മനസ്സിലാക്കിയെടുക്കാനും നമുക്ക് കഴിയും. ലിമിറ്റേഷൻസ് എന്ന് പറയുമ്പം ടൈം കൺസ്യൂമിങ് ആണ്. നല്ലൊരു സ്കില്ലായിട്ടുള്ള ഇൻ്റർവ്യൂവറും ഇതിന് ആവശ്യമുള്ളതാണ്.